Hi guys, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, madam. Good evening, ma'am. We'll start our class. Can you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay. So yesterday we spoke about what is a method and method syntax ఎలా ఉంటుంది, advantages of methods and అలాగే types of methods గురించి Types of చూసాం కదా. methods. సో ఒకసారి రివైజ్ చేద్దామా? Yes, ma'am. రైట్. మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? Is a block of code Is a which block is of used to perform statements Block of specific statements task. in order to perform specific task. will perform a specific task, right? The block of statements. That perform specific task. And what are the advantages of using methods? Code reusability. Have you all remembered? Code maintainability and readability. Right. Code readability and maintainability. Right. Modularity, which we can divide big programs into smaller parts or manageable parts. So these are the advantages of using methods. And methods we can create we have two types of methods, right? Types of methods. Have you all remembered? Predefined and user defined. What are predefined and what are user defined methods? Predefined అంటే ముందుగానే డిఫైన్ చేశారు అని మీనింగ్ కదా. సో అందులో మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, గుర్తుందా? పౌ మెథడ్ విచ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ మ్యాథ్ క్లాస్. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Predefined methods are the methods which are created by Sun Microsystems, which will satisfy universal requirements. And then user-defined methods, which were created by programmer or developer, which will satisfy a particular product or service requirements. Right. And what is the syntax of a method? Return type, method name, and within the parenthesis we have parameter list. Right, perfect. So in method, if you want to create a method, we have two components mainly, that is method declaration and method invocation. And its definition. These two are most important things. The first is method name. What is the operation you are going to do? That will be resembled by this method name, and then followed by open your parenthesis and give your parameters list. And then before the method name, you have to mention the return type. Return type resembles what is the value or what is the result of this particular logic. Return type or non-return type. And then after parameters, you have to open the blocks. Block of to statements. write your block of statements. So these block of statements will resemble the particular method logic to perform a specific task. And then close your bracket. This is the syntax of a method. So method declaration లో ఈ మూడిట్లో ఏది మిస్ అయినా సరే ఇన్వాలిడ్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ అని చెప్పేసి ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకేనా?
Return type is Yes, compulsory, ma'am. method name is compulsory, and parameters are also compulsory. కంపల్సరీగా మనం పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో పారామీటర్స్ విల్ రిజంబుల్ ద ఇన్పుట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్, అండ్ ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే నీకేం రిజల్ట్ రావాలి అని రిజంబుల్ చేసేది రిటర్న్ టైప్. అండ్ నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇస్తావు అనేది నీ ఇష్టం. అండ్ మెథడ్ నేమ్ విల్ రిజంబుల్స్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. లెట్స్ సే ఒక నెంబర్ ఇచ్చిన నెంబర్ ప్రైమ్ కాదా అని కనుక్కోవాలి అంటే లెట్స్ ఐ విల్ గివ్ మై నేమ్ మెథడ్ నేమ్ యాజ్ ఈజ్ ప్రైమ్ or prime or not. I can give whatever the name familiar to me. And then సో ఇవి మనం ఎస్టర్డేస్ క్లాస్లో మాట్లాడుకుంది. సో ఈ రోజు ఏం చూద్దాము అంటే మెథడ్స్ ని ఎన్ని విధాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ హౌ Excuse me, మెనీ ma'am. వేస్. చెప్పండి. మేడం నిన్న మీరు క్లాస్ లో వాయిడ్ ఈస్ నాట్ ఏ రిటర్న్ టైప్ అన్నారు కదా. దాని పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ లో ఇప్పుడు పబ్లిక్ అంటే యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, స్టాటిక్ అంటే మెథడ్, అండ్ వాయిడ్ అంటే రిటర్న్ టైప్ అని డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాం కదా. వాయిడ్ అనేది రిటర్న్ టైపే కానీ అది రిటర్న్ చేసేది నథింగ్ అని అర్థం. అండ్ మీరు చెప్పండి మేడం సార్. ఓకే, సి మనం వాయిడ్ అని మెన్షన్ చేసాము అంటే కంపల్సరీగా నేను ఇక్కడ మెథడ్ డిక్లరేషన్ లో ఏం చెప్పాను, మెథడ్ డిక్లరేషన్ లో కంపల్సరీగా ఈ 3 థింగ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ గా ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ లో మనం ఏం మెన్షన్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ ఎనీ రిజల్ట్, ఏదైనా ఈ లాజిక్ పర్ఫామ్ అయిన తర్వాత ఒక రిజల్ట్ అనేది రిటర్న్ అవ్వాలి అంటే, రిజల్ట్ క్యారీ అవ్వాలి అంటే నీకు రిటర్న్ టైప్ ని మెన్షన్ చేస్తారు. ఒకవేళ నాకు ఎలాంటి రిజల్ట్ అవసరం లేదు, జస్ట్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ అయితే చాలు అని అనుకున్నప్పుడు నాన్ రిటర్న్ టైప్ ని మెన్షన్ చేస్తాం. సో నాన్ రిటర్న్ టైప్ కంటూ సపరేట్ గా ఒక కీవర్డ్ ఉంది, ఆ కీవర్డే వాయిడ్. ఇక్కడ మీనింగ్ నాన్ రిటర్న్ టైప్ మీనింగ్ రిటర్న్ అవుతుంది బట్ ఇట్ రిటర్న్స్ నథింగ్, మీనింగ్ ఇట్ క్యారీస్ నథింగ్, ఎలాంటి వాల్యూని క్యారీ చేయదు అని మీనింగ్. రిటర్న్ టైప్ ఉంది అంటే ఇట్ క్యారీస్ సంథింగ్, ఒక వాల్యూని క్యారీ చేస్తుంది, బట్ ఏదో ఒక వాల్యూని అయితే క్యారీ చేసుకుంటూ వస్తుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాయిడ్ నాన్ రిటర్న్ టైప్ ఇట్ రిటర్న్స్, బట్ వచ్చేటప్పుడు రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే ఎలాంటి వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు అనమాట. ఓకే మ్యామ్. అండ్ నిన్నటి ఎగ్జాంపుల్ లోనే మీరు సేమ్ అంటే పారామీటర్స్ లోకి మీరు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారు. అండ్ మీరు అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ చేయాలంటే మీరు స్కానర్ క్లాస్ గురించి కూడా చెప్పాలి కదా మేడం. ఐ మీన్ ఇప్పుడు పారామీటర్స్ ఒకవేళ వాల్యూస్ ఇవ్వాలంటే దానికి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలనుకుంటా కదా మ్యామ్. నిన్న క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ డిక్లరేషన్ గురించి చెప్పలేనట్టున్నారు. నేను అట్లీస్ట్ క్లాస్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కదండి. అవునండి, అదే మ్యామ్, అదే కొంచెం డౌట్ వచ్చింది నాకు. ఇంకా మనకి ఇంకా టాపిక్స్ కంప్లీట్ కాలేదు అండ్ ఇంకా అసలు ముందుకు కూడా వెళ్ళలేదు. జస్ట్ ఇప్పుడు బేసిక్స్ తెలుసుకుంటున్నాం అంతే. మనం మెథడ్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి ఏంటి అని మనకు తెలిస్తే దాని గురించి మనం మెయిన్ మెథడ్ గురించి అర్థం చేసుకోగలం ఈజీగా. ఒక మెథడ్ డిక్లరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ గురించి తెలుసుకోగలం. అండ్ ఇప్పుడు ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత యాక్చువల్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. సో క్లాసెస్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ని అండ్ అలాగే ఆబ్జెక్ట్ అవసరం ఎప్పుడు ఉంటుందో అప్పుడు క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. అండ్ అలాగే స్కానర్ క్లాస్ గురించి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ మెథడ్స్ ని ఇన్వోక్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. అండ్ తరువాత డైనమిక్ ఇన్పుట్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పేసి అప్పుడు చేయాల్సి ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ గా నేను స్కానర్ క్లాస్ గురించి చెప్తే విన్న వాళ్ళకి ఈజీగా ఎక్కేస్తుంది, బట్ వినని వాళ్ళకి ఈజీగా ఎక్కలేదు కదా మైండ్లోకి. సో వాళ్ళకి ఒక ప్రెషర్ పడుతుంది ఆ టైంలో. సో అలా అవ్వకూడదు అంటే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయేమో నిన్నటి క్లాస్లో? లేవు అనుకుంటే మనం మెథడ్స్ ఎన్ని వేస్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చో ఒకసారి చూద్దాం. Okay, we'll see in how many ways we can able to create a method.
సో ఈ హౌ మెనీ వేస్ అనేది మనకి డివైడ్ అయ్యి ఉంది ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ 3 ఇన్పుట్స్ మా. సో 3 ఇన్పుట్స్ ని బేస్ చేసుకొని డివైడ్ చేశారు. అది ఎలా అంటే బేస్డ్ అపాన్ వెదర్ ద మెథడ్ ఈస్ స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్. సో ఈ ఇన్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని డివైడ్ చేశారు. అండ్ అలాగే పారామీటర్ అండ్ వితౌట్ పారామీటర్. And next, based upon return type and non-return type. సో ఈ 3 పారామీటర్స్, ఈ 3 ఇన్పుట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి క్లాసిఫై చేస్తారు. ఐ మీన్ ఈ 3 ఇన్పుట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఎవరు అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు, ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకోరా. ఈ 3 ఇన్పుట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇన్ని వేస్ లో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. వెదర్ ద మెథడ్ ఈస్ స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్, పారామీటర్ ఉండాలా లేదా ఆ మెథడ్ కి, లేకపోతే పారామీటర్ నెక్స్ట్ రిటర్న్ టైప్ ఉండాలా లేదా అని బేస్ చేసుకొని మనం మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఒక చిన్న హైరార్కీ గిద్దాం. సో బేస్డ్ అపాన్ స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్. సో ఇలా నాకు 2 టైప్స్. ఫస్ట్ మనం స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఈ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అనేవి నాకు 2 టైప్స్. అవేంటి అంటే బేస్డ్ అపాన్ పారామీటర్ అండ్ వితౌట్ పారామీటర్. And then parameter. On based upon parameter, we have return type and non-return type. And without parameter. So without parameter, with return type, non-return type. సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ అనేవి మనకి ఇన్ని టైప్స్ గా డివైడ్ అయి ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే సో బేస్డ్ అపాన్ మనం ఇచ్చిన క్రియేట్ చేసే మెథడ్ అనేది స్టాటిక్ ఆ నాన్ స్టాటిక్ గా బేస్ చేసుకొని 2 టైప్స్. సో స్టాటిక్, ఒకవేళ స్టాటిక్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసే పని అయితే ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ అండ్ దెన్ విత్ పారామీటర్, ఖచ్చితంగా పారామీటర్ ఉండాలి, అండ్ విత్ రిటర్న్ టైప్. అండ్ అలాగే స్టాటిక్, పారామీటర్, విత్ పారామీటర్ అండ్ నాన్ రిటర్న్ టైప్. సో స్టాటిక్ వితౌట్ పారామీటర్ విత్ రిటర్న్ టైప్, స్టాటిక్ వితౌట్ పారామీటర్ అండ్ నాన్ రిటర్న్ టైప్. ఇలా బేస్ చేసుకొని మనం ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేయగలము అంటే 4 టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయగలం ఇక్కడ. అండ్ దెన్ నాన్ స్టాటిక్ కూడా సేమ్, బేస్డ్ అపాన్ పారామీటర్ అండ్ వితౌట్ పారామీటర్. ఈ పారామీటర్స్ కూడా మళ్ళీ మనకి 2 టైప్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. బేస్డ్ అపాన్ పారామీటర్, రిటర్న్ టైప్, నాన్ రిటర్న్ టైప్. Based upon return type and non-return type. విజిబుల్ గా ఉందా అందరికి? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఓకే. So based upon static and non-static, and alagi with parameter, without parameter, and with return type and non-return type.
నాన్ రిటర్న్ టైప్. ఈ 3 పారామీటర్స్, ఈ 3 ఇన్పుట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి క్లాసిఫై చేశారు. అండ్ ఇవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని ఒక చిన్న ఒక్కొక్కటి బిల్డ్ చేస్తూ వెళ్దాం. ఓకేనా? లెట్స్ ఫస్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. రిమెంబర్ గైస్, స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ డిఫరెన్సెస్ మనకి ఇంకా అవ్వలేదు. సో వన్స్ దీని గురించి డీల్ చేసిన తర్వాత వెంటనే మనం స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకుందాం. బట్ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఏదైనా స్టాటిక్ ప్రాపర్టీని మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే స్టాటిక్ కీవర్డ్ని అప్లై చేయాలి. ఒకవేళ స్టాటిక్ కీవర్డ్ అప్లై చేయకపోతే నాన్ స్టాటిక్ అవుతుంది. రైట్, విల్ క్రియేట్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అండ్ దెన్ విల్ క్రియేట్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి కదా, we have to use static keyword. The first static and then next ఏంటి with parameter. Let's say my method name is m1. సో ప్రస్తుతానికి నేను మెథడ్ నేమ్ అనేది యూజర్ డిఫైన్ గా ఒక m1 అనే మెథడ్ నేమ్ తీసుకున్నాను. సో పారామీటర్ అన్నారు కదా, సో లెట్స్ టేక్ పారామీటర్ యాజ్ లాంగ్ a and then return type. So return type, let's take string. And then open your brackets, write your block of statements, and then close your method. నేను ఇప్పుడు ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే మెథడ్స్ అన్నిటిని మీరు చెప్పగలరా బేస్డ్ అపాన్ దీస్ ఇన్పుట్స్? Yes, ma'am. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి? స్టాటిక్ మెథడ్ with parameters. Right, static m2 with parameter. Let's take float value, float a, and then return type Void. non-return. So let's void. take void. Then open your brace and write your Block block of statements. and then close. Next, Yes. third method, Static with parameters. with parameter complete అయిపోయింది కదా, with parameter తో without return type parameters. complete అయిపోయింది, నాన్ రిటర్న్ టైప్ కంప్లీట్ అయింది. సో స్టాటిక్ వితౌట్ పారామీటర్ తో క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం పారామీటర్ లేదు కదా అని చెప్పేసి మనం పారాంథసిస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేయకుండా ఉండకూడదు. బట్ స్టిల్ పారాంథసిస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లెట్స్ క్రియేట్ దట్. లెట్స్ సే Static m3 and then parameters. without only parameters kabatti no parameters, just open and close parenthesis, and then return type. Yes, return type. Yes. So return type, let's take let's string అయిపోయింది కదా, let's take double. So ఏ data type అయినా చెప్పొచ్చు. Let's use all the data types whatever we have. Open your brackets and block of statements. write your block of statements and then close the method. And next, static method without parameter with return type అయిపోయింది. So now static return method type is void. without parameter and non-return type. Static void method name without parameters. Static non-return type kabatti void m4 Method name and without parameters kabatti let's open and close the parenthesis and then open block your of brackets, block of statements and close your bracket. Right, so 4 types of methods ni create chesesama. Yes, ma'am. Static method, so static method with return type with parameter, and then static method non-return type with parameter, static method with return type and without parameter, static method non-return type without parameter. So 4 types of methods ni create chesesama. So let's create non-static methods. These non-static methods అన్నిటిని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం ఫాలో అవ్వాలి? We not Else. use not static keyword. ఎలాంటి కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
non-static methods. The first one is non-static with parameter. So let's say my method name is M5. So non-static method ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏమన్నా కీవర్డ్ ఉందా? No, only return type. No. Right. So M5 with parameter కదా. So let's Yes, take ma'am. int and with return type కాబట్టి ఏం తీసుకుందాం? Let's take char Okay, ma'am. and then open your brackets, write your block of statements and close your bracket. Next, non-static with parameter and non-return type. Method name, Void parameter. M5 parameter ఏం తీసుకుందాం? Let's take Short. byte. Okay. We'll take some other time. Block of statements and close your bracket. Next. So నాకు ఈ 2 parameters, I mean ఈ 2 methods అయిపోయాయా? Parameter. Next, without parameter with return type. Yes. Let's create that. So without parameter, let's say my method name is M6. Without parameter కాబట్టి just open and close parenthesis and then short return type. Yes. Open your bracket and write your block of statements and close the bracket. And here, Void. non-return type void M7. M8 6 M6. Here I have to take M6 and Block of. here Without parameters. M7 M8 of block of statements and close your bracket. These are the possibilities of creating a methods. Right. సో మెథడ్స్ ని మనం ఎన్ని వేస్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే 8 వేస్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. అవి ఎలా అంటే బేస్డ్ అపాన్ మనం ఎప్పుడైనా మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ గుర్తు లేకపోతే టేక్ దీస్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో ఇలా హైరార్కీ డ్రా చేసుకొని ఈ హైరార్కీ ద్వారా మనం మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఈ 3 ఇన్పుట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ డివైడ్ చేయండి. సో స్టాటిక్ మెథడ్స్ అయితే విత్ పారామీటర్, వితౌట్ పారామీటర్ అండ్ విత్ రిటర్న్ టైప్, నాన్ రిటర్న్ టైప్. అలాగే నాన్ స్టాటిక్ లో కూడా విత్ పారామీటర్, వితౌట్ పారామీటర్ అండ్ విత్ పారామీటర్ అయితే రిటర్న్ టైప్ అండ్ నాన్ రిటర్న్ టైప్, వితౌట్ పారామీటర్ అయితే రిటర్న్ టైప్, నాన్ రిటర్న్ టైప్. ఇలా కూడా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో అలా క్రియేట్ చేసిందే స్టాటిక్ మెథడ్ విత్ పారామీటర్ అండ్ రిటర్న్ టైప్, స్టాటిక్ మెథడ్ విత్ పారామీటర్, నాన్ రిటర్న్ టైప్, static method without parameter with return type, static method non-return type without parameter. And same like static methods ని ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో సేమ్ అదే రూల్స్ ని ఫాలో అవుతూ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. లైక్ నాన్ స్టాటిక్ రిటర్న్ టైప్ విత్ పారామీటర్, నాన్ స్టాటిక్ విత్ పారామీటర్, నాన్ రిటర్న్ టైప్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ without parameter with return type, non-static method without parameter and non-return type. So based on these inputs, you can create in these 8 possible ways. We can able to create methods in 8 possible ways. Okay. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందామా? No, ma'am. Yes. Okay. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. I'll be wait for 5 minutes.
గైస్ మీరు ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఉన్నారు? ఆర్ యు ఆల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఆర్ వాట్? I'm from Janagam. జనగాం. ఓకే. ఆంధ్రప్రదేశ్ మేడం. నైస్. ఎక్కడ? ఒంగోలు మేడం. ఓకే. నీకు తెలుసా నా పేరు కూడా ధనలక్ష్మి? తెలుసు మేడం. ఏ గాయస్ ఇంకెవరు మాట్లాడరా? ఏం డౌట్స్ లేవా? అలా అయితే మనం స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. ఎవరికి డౌట్స్ లేవనుకుంటా. Differences between static and non-static. Let's see them. The first difference is, so మనం స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని వేటికి యూజ్ చేస్తాము అంటే మోస్ట్లీ కామన్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. కామన్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ ఎనీ రిపీటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ యూనిక్ ఆపరేషన్స్, లైక్ unique or repeated operations, to perform unique or repeated operations. I'll tell you what is a common operation and what is a repeated operation. Let's see with an example. Let's say మనకు ఒక కాలేజ్ ఉందనుకుందాం. సో ఈ కాలేజ్లో చూసుకుంటే ఈ కాలేజ్లో ఎవరెవరి డీటెయిల్స్ ఉండొచ్చు? ఫ్యాకల్టీ డీటెయిల్స్, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. లెట్స్ కన్సిడర్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయా డీటెయిల్స్, లేకపోతే సేమ్ ఉంటాయా? Different. రైట్. సో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ కి మనం ఒక 3-4 వేరియబుల్స్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సే వాళ్ళకి రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది, విచ్ వి విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ ఐడి, అండ్ దెన్ నేమ్ అండ్ మార్క్స్ అండ్ గ్రేడ్. సో ఇవి ఉంటాయి. అండ్ అలాగే వాళ్ళ యొక్క క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది కదా. లెట్స్ సే సెకండ్ ఇయర్, సెకండ్ సెమిస్టర్, థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇలా ఉంటాయి కదా. లెట్స్ కన్సిడర్ దెమ్ యాస్ కాలేజ్ నేమ్. సో కాలేజ్ నేమ్ చూసుకుందాం వీళ్ళకి. సో ఇలా 5 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ. సో ఈ 5 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ లో ఐడి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఎలా ఉంటుంది? డిఫరెంటా?
స్టార్టింగ్ సిరీస్ సేమ్ ఉండి లాస్ట్ వి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అర్థం కాల. అంటే కొన్ని కాలేజెస్ లో ఐడి ఫాలో అవుతారు కదా, స్టార్టింగ్ సిరీస్ సేమ్ ఉండి లాస్ట్ 3 digits అలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. రైట్, అంటే ఇంకా డిఫరెన్స్ అనే కదా, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్. ఎస్ డిఫరెంట్. సో ఐడిని చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నేమ్ కూడా మోస్ట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. రైట్, మోస్ట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే మార్క్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి. అండ్ గ్రేడ్ చూసుకున్న డిఫరెంట్ ఉంటుంది. లెట్స్ ఏబిసి, A+O ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా. సో ఇలాంటివన్నీ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి సేమ్ ఉండకపోవచ్చు, డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. సో లెట్స్ ఏ కాలేజ్ నేమ్ కన్సిడర్ చేస్తే ఒక స్టూడెంట్కి కాలేజ్ నేమ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుందా, సేమ్ ఉంటుందా? సేమ్. రైట్. సో ఇదేంటి, సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సో ఇన్ని డీటెయిల్స్లో నాకు ఈ 4 డీటెయిల్స్ అనేవి ఏంటి, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కాలేజ్ నేమ్ ఈ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. రైట్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే నాకు కామన్ గా అందరికి ఏముంది, ఇక్కడ కాలేజ్ నేమ్ అనేది కామన్ గా ఉంది. సో ఈ కాలేజ్ నేమ్ ప్రాపర్టీని నేను స్టాటిక్ చేస్తాను. అండ్ అలాగే ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐడి, నేమ్, గ్రేడ్, మార్క్స్, సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ చేస్తాను. బికాస్ ఈ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు చేస్తాము అంటే రిపీటెడ్ లేదా యునిక్ ఆపరేషన్స్. లెట్స్ ఏ ఐడి, నేమ్, మార్క్స్, గ్రేడ్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి యూనిక్ గా ఉంటాయా? సో అలా యూనిక్ గా ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని మనం నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ గా తీసుకుంటాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కామన్ ప్రాపర్టీస్, సో కామన్ గా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి కాలేజ్ నేమ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది విత్ ఇన్ ద కాలేజ్. కామన్ అన్న సేమే కదా మ్యామ్? యూనిక్ అన్న ఓకే. యూనిక్ మీనింగ్ నేను ఇక్కడ ఈ సినారియోలో చెప్పేది ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి యూనిక్. సో వాళ్ళకి లెట్స్ సే మీకు ప్రియా, సో ప్రియా గారికి మీకు డీటెయిల్స్ అనేవి మీకు యూనిక్. అండ్ అదర్ పర్సన్ తో పోలిస్తే మీవి యూనిక్ కదా. అలా రిపీటెడ్ ఆర్ యూనిక్ ఆపరేషన్స్ కోసం మనం ఈ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇలా స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. So if you want to perform for common operations, you will use a static properties. It's just an example. మనం ఇంకా స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అని ఫర్దర్ గా ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. బట్ ఫర్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం జస్ట్ రిమెంబర్ కామన్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే కామన్ డేటా, అందరికీ కామన్ డేటా ఏదైతే పంపించాలో, సో వాళ్ళందరికీ ఆ కామన్ డేటాకి ఏమి ఇస్తాము అంటే స్టాటిక్ ప్రాపర్టీలా అసైన్ చేస్తాం. బట్ ఎవరెవరికైతే డిఫరెంట్ నేమ్స్, డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి లెట్స్ గివ్ దెమ్ యాజ్ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్. అలా నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని అండ్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని డివైడ్ చేస్తాం. అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ఫర్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ static keyword. If you want to define a static property, you have to define static keyword. For non-static properties, there is no keyword. Just to differentiate static or non-static. Okay. And for static properties, memory allocation will be done only once. Memory allocation will be done only once. But when it comes to non-static properties, will be done multiple times. Will be done multiple times based upon object creation. సో ఈ మెమరీ అలొకేషన్ ఏంటి అని ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కదా ఇవన్నీ. చెప్పండి నాన్న. మీ స్క్రీన్ రావట్లేదు నాకు. అవునా, మిగతా వాళ్ళకి వస్తుందా? వస్తుంది మ్యామ్. వస్తుంది మ్యామ్. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ చెక్ చేసుకోరా?
లేదు మ్యామ్, ఇంటర్నెట్ బాగానే ఉంది. Wait. I'll first stop presenting and then I'll share again. Now, can you able to see the screen? ఓకే మ్యామ్, వస్తుంది మ్యామ్. ఓకే. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ తీసుకోండి. మెమరీ అలొకేషన్ గురించి కదా మనం చెప్పేది. సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్లో ఐడి అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే నాకు స్టూడెంట్ 1, స్టూడెంట్ 2 అండ్ స్టూడెంట్ 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో 3 స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. బట్ ఈ 3 స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్లో ఒకటి కామన్గా ఉంటుంది. ఏంటది? కాలేజ్ నేమ్. కాలేజ్ నేమ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఈ కాలేజ్ నేమ్ అనేది దీనికి మెమరీ అలొకేషన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ జరగడం వేస్టే కదా. అందరికీ కామన్ గా ఒకటే కదా పాస్ చేస్తుంది మనం. అలాంటప్పుడు దీనికి మెమరీ అలొకేషన్ అనేది సింగిల్ టైం జరగడం బెటరా, లేకపోతే మల్టిపుల్ టైమ్స్ మెమరీ అలొకేట్ అవ్వడం బెటరా? సింగిల్ టైం మాత్రమే మెమరీ అలొకేట్ అవ్వడం బెటర్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మెమరీ అనేది ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేస్తేనే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఈ కామన్ డేటా అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి కామన్ గా ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఈ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే మనం స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని డిఫైన్ చేస్తామో ఆ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ మెమరీ అలొకేషన్ ఓన్లీ సింగిల్ టైం మాత్రమే జరుగుతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్, ఈ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ లో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కదా. సో ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉండడం వల్ల ఒక్కొక్కరికి లెట్స్ సే నాకు ఇక్కడ 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి 3 స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ని స్టోర్ చేసేసుకున్నాను S3 అనేంత వరకు. సో లెట్స్ సే S4 ఒక స్టూడెంట్ 4 వచ్చారు అనుకోండి. సో ఆ స్టూడెంట్ 4 వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకంటూ ఆ పర్టికులర్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ అనేది ఎలకేట్ అవ్వాలి. అండ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో నేను ఏం చేస్తాను అంటే వాళ్ళ ఐడి, నేమ్, మార్క్స్ అండ్ అలాగే గ్రేడ్ ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇవన్నీ ఎందులో స్టోర్ చేసుకుంటాను అంటే లెట్స్ సే S4 అనే ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను వీళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని. తన డీటెయిల్స్ ఎవరైతే S4 కొత్తగా స్టూడెంట్ వచ్చారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని కొత్తగా వచ్చినప్పుడు మెమరీ అలొకేట్ అవుతారు, మెమరీ అలొకేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే బేస్డ్ అపాన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అన్నాం కదా. సో మనం ఆబ్జెక్ట్ ని మళ్ళీ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాము అంటే న్యూ రిజిస్టర్ డీటెయిల్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళందరికీ మెమరీ అలొకేషన్ జరగాలి కదా మెయిన్ మెమరీలో. సో అందుకోసం మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఈ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, సో వీటన్నిటికీ మెమరీ అలొకేషన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లెట్స్ సే మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ తీసుకుందాం. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామా? సో ఈ ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మనకంటూ ఒక యూజర్ ఐడిని క్రియేట్ చేస్తారు. దట్ యూజర్ ఐడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇమాజిన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనకంటూ ఒక యూజర్ నేమ్ క్రియేట్ అయింది కదా, దాట్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంటాయి అంటే నేను ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయ్యాను కదా, సో నేను రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు ఏవైతే డీటెయిల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేశానో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు యూజర్ ఐడిలో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ప్రతిసారి నాకు ఎప్పుడైనా కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఐడికి వెళ్ళిపోయి ఆ యూజర్ ఐడిలో ఏమేమి డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని రిట్రీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ని కాబట్టి నా యూజర్ 1 అనే యూజర్ ఐడిని క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. లెట్స్ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ S1. అండ్ ద అదర్ పర్సన్ వచ్చారు, ఆ అదర్ పర్సన్ కి కూడా మళ్ళీ మెమరీ అలొకేట్ అవ్వాలి అండ్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని స్టోర్ అవ్వాలి కదా. సో అలా వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని స్టోర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్, మీనింగ్ Instagram class has to create an object for its respective class and allow them to use our అప్లికేషన్. సో మన అప్లికేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. అండ్ రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తే
ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు వెంటనే మనం ఒక యూజర్ ఐడిని క్రియేట్ చేస్తారు. దాట్ యూజర్ ఐడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అవుతాయి అండ్ డీటెయిల్స్ అన్ని స్టోర్ అయిన తర్వాత సో ఎప్పుడైనా వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వాలి అనుకున్నా, ఏమన్నా చేంజెస్ చేయాలి అనుకున్నా, డీటెయిల్స్ని చేంజెస్ చేయాలి అనుకున్నా, జస్ట్ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఐడి ద్వారా డీటెయిల్స్ అన్నిటిని రిట్రీవ్ చేసుకుంటారు అండ్ ఆ డీటెయిల్స్లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ జరగాలి అనుకుంటే మోడిఫికేషన్స్ చేస్తారు అండ్ దెన్ దాట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ టు అవర్ డేటాబేస్. సో ఇక్కడ నాకేంటి అంటే నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే అర్థమైందా మీకు? గైస్ ఎస్ మ్యామ్. ఓకే Yes, ma'am. రైట్. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్కి మెమరీ అలొకేషన్ ఓన్లీ సింగిల్ టైం జరగాలి. ఎందుకు అంటే మీకు అర్థమైంది కదా, కామన్ ఆపరేషన్సే అన్నప్పుడు లైక్ కామన్ థింగే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్రాపర్టీకి మల్టిపుల్ టైమ్స్ మెమరీ అలొకేట్ చేయడం ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. సో స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ మెమరీ అలొకేషన్ ఓన్లీ సింగిల్ టైం మాత్రమే జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్, ఈ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్కి ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ప్రతిసారి నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈస్ and this memory allocation will be done only once during compile time. కంపైల్ టైంలోనే వీటికి మెమరీ అలొకేషన్ అనేది జరుగుతుంది స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్కి. సో ఇవేంటంటే ఒక ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్లో వర్క్ అవుతాయి. సో ఈ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనకి బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, సో మనం సోర్స్ కోడ్ని కంపైల్ చేసిన తర్వాత బైట్ కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, గుర్తుందా? ఎస్ మ్యామ్. ఈ బైట్ కోడ్ జనరేట్ అయిన వెంటనే నౌ కంపైలర్ విల్ రికగ్నైజ్ దేర్ ఆర్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్, వీ హ్యావ్ టు allocate memory space for these static properties because static properties are not dependent on object creation. That's why సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ముందు స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ మెమరీ అలొకేషన్ జరగాలి అని చెప్పేసి వాటన్నిటికీ మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఫస్ట్ నాకు బైట్ కోడ్ జనరేట్ అయిన వెంటనే మెమరీ అలొకేషన్ అనేది జరుగుతుంది స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్కి. బట్ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్కి వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. సో బట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనేది నాకు రన్ టైంలో, ఎగ్జిక్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో, అప్లికేషన్ రన్ అవుతున్న టైంలో నాకు మెమరీ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో విచ్ విల్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ రన్ టైం. సో రన్ టైంలో నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. But when it comes to static properties, memory allocation will be done during compile time. And the other one is we can invoke static properties directly class name reference or by object reference. సో మనం ఏవైతే స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, కామన్ థింగ్స్ కదా. సో ఈ కామన్ థింగ్స్ అన్నిటినీ అందరికీ అవైలబుల్గా ఉంచాలి కదా. స్టూడెంట్ S1 S2 S3, సో వీళ్ళందరికీ కామన్గా ఏముంది, కాలేజ్ నేమ్. ఈ కాలేజ్ నేమ్ నేను స్టాటిక్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఈ 3 పర్సన్స్కి అవైలబుల్గా ఉండాలి కదా. సో అందుకోసం ఈ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ అందరికీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. అండ్ మనం ఇన్వోక్ చేసేటప్పుడు లైక్ కాలింగ్ వాటిని ఎప్పుడైతే యాక్సెస్ చేస్తామో, యాక్సెసింగ్ ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్గా అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే క్లాస్ నేమ్ రిఫరెన్స్తో అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్తో అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో ఈ 3 రిఫరెన్సెస్లో ఎలా అయినా యూస్ చేయొచ్చు. బట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్తో యాక్సెస్ చేసినా చేయకపోయినా ఒకటే, బట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ద ఆబ్జెక్ట్స్.
అండ్ క్లాస్ నేమ్ రిఫరెన్స్ యాక్సెస్ చేయడం చాలా కరెక్ట్. ఇట్ మేక్స్ డైరెక్ట్ గా సెన్స్. యాక్సెస్ చేయాలి అంటే అర్థం ఏంటి? క్లాస్ Direct కాదు, access. ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అర్థం కాలేదు. డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ తోటి అంటే చేయొస్తుంది, క్లాస్ నేమ్ తో చేయొస్తుంది. డైరెక్ట్ గా అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ లో యాక్సెస్ ఎలా చేస్తామో మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఓకే, లెట్స్ టేక్ క్లాస్ ఏ. క్లాస్ ఏ అనుకుందాం. ఈ క్లాస్ లో నేను ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేశాను. స్టాటిక్ int a equals to 10. అండ్ దెన్ నేను ఒక మెయిన్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేశాను. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void main. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ ఉంది కదా, ఈ వేరియబుల్ అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ కదా, ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని నేను డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ. సో ఇలా అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే విత్ దిస్ వేరియబుల్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆపరేషన్. While performing that particular operation, you can use that variable directly like this. Okay. Or you can invoke it with what is the class name? A dot A. A dot A. Yes. Right. So ఇలా అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అయితే obj dot A అలా. ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఆ వేరియబుల్ తోటి. ఓకే, మనం ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పలేదు కదా, సో దాని గురించి వద్దు. సింటాక్స్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు కదా మనం. ఓకే. సో బట్ మనం ఈ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ గా అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే క్లాస్ నేమ్ రిఫరెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్, ఈ 3 రిఫరెన్సెస్ లో ఏదైనా యూజ్ చేసి మనం ఆ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్, ఈ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ కావాలి. ఎందుకంటే మెమరీ అలా ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ గా అలొకేట్ అవుతుంది కాబట్టి. By using object reference only. Right. బట్ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ తో యాక్సెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మా. ఓకేనా? yes. And the next is we can invoke meaning calling ma, or call these properties under static or non-static areas directly. సో మనం ఎప్పుడైనా స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు అవి స్టాటిక్ ఏరియాలో అయినా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అండ్ అలాగే నాన్ స్టాటిక్ ఏరియాలో కూడా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా అంటే గ్లోబల్, లోకల్ అనే కదా మ్యామ్? లోకల్, ఓన్లీ లోకల్ ఏరియా మా. ఇక్కడ ఇప్పుడు గ్లోబల్. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ మనం స్టాటిక్ మెథడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కదా, ఎస్. ఒక నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్స్ క్రియేట్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇలాంటి కీవర్డ్ అవసరం లేదు. సో మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. మెయిన్ మెథడ్ తర్వాత క్రియేట్ చేస్తున్నా. లెట్స్ క్రియేట్ స్ట్రింగ్ m1 of let's say float p. సో ఇది ఒక నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్, అండ్ దీన్ని ఏమంటాము అంటే ఒక నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో ఉన్న ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్? స్టాటిక్ మెథడ్ కాబట్టి స్టాటిక్ మెథడ్ కాబట్టి దీన్ని స్టాటిక్ ఏరియా అంటాం. మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. లోకల్ ఏరియాని మళ్ళీ మనం స్టాటిక్ ఏరియా అండ్ నాన్ స్టాటిక్ ఏరియాగా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. అదేంటి అంటే ఒకవేళ
స్టాటిక్ మెథడ్ అయితేనేమో స్టాటిక్ మెథడ్లో మనం యూజ్ చేస్తే దాని స్టాటిక్ ఏరియా అంటాం. లేకపోతే నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్లో చూస్తే నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా అవుతుంది అది. ఓకే ఓకే. సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ కదా. ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని నేను ఈ M1 మెథడ్లో జస్ట్ డైరెక్ట్గా ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే చాలు, నాకు ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అనే వేరియబుల్ని చెక్ చేసుకుంటుంది కంపైలర్. ఇక్కడ ఉందా నాకు? M1 మెథడ్లో లేదు. అండ్ తర్వాత డైరెక్ట్గా గ్లోబల్ ఏరియాకి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఈ గ్లోబల్ ఏరియాలో నాకు వేరియబుల్ ఉందా? ఏ అనే వేరియబుల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకేం చేస్తుంది అంటే 10 వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది అక్కడ నుంచి గెట్ చేసుకొని. సో ఇలా దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా అంటాం. నా ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో ఉన్న ఏరియాని ఏమంటాం? స్టాటిక్ ఏరియా అంటాం. ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ స్టాటిక్ మెథడ్ లో జరిగి మనం నాన్ స్టాటిక్ ఏరియాలో యాక్సెస్ చేయాలంటే కుదరదు కదా మ్యామ్? అది అప్పుడు లోకల్ వేరియబుల్ అయిపోతుంది కదా. అవును అవును. సో లోకల్ వేరియబుల్ యాక్సెసిబిలిటీ అంతవరకు మాత్రమే విత్ ఇన్ ద మెథడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ మనం స్టాటిక్ ఏరియాలో అవ్వని నాన్ స్టాటిక్ ఏరియాలో అవ్వని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ we can invoke. If you want to invoke them under non-static area, no need of reference. No need of reference. But if you want to invoke them under static area, you need object reference. So this is what we need. Let's say for suppose నేను ఒక నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశాను అనుకుందాం. ఆ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని స్టాటిక్ ఏరియాలో యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. బట్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని నాన్ స్టాటిక్ ఏరియాలోనే ఇన్వోక్ చేయాలి అంటే యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది ఎలాంటిది అవసరం లేదు. బికాస్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ మెమరీ. ఈ మెయిన్ మెమరీలో నాకేమున్నాయి? స్టాక్ అండ్ హీప్. సో ఈ స్టాక్ అండ్ హీప్ లో నాకు ఇక్కడ చూసుకుంటే నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని నాకు ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంటే హీప్ లో స్టోర్ అవుతాయి. అండ్ నేను ఇందాక ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను కదా ఏంటది M1 మెథడ్. ఈ M1 మెథడ్ వచ్చేసి నాకు హీప్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. M1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీ, నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ కదా. సో ఈ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ క్రియేట్, నేను ఇంకొక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్స్ సే నేను ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను అనుకుంది. స్ట్రింగ్ b ఈక్వల్స్ టు హెలో. అండ్ ఈ వేరియబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది నాకు? సేమ్ మళ్ళీ ఈ మెథడ్ హీప్ లో ఆబ్జెక్ట్ లోపల స్ట్రింగ్ b కదా. సో b అనే వేరియబుల్ నాకు హీప్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఈ రెండు నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ కదా. ఈ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ హీప్ లోనే స్టోర్ అవుతాయి. బట్ హీప్ లో కూడా ఒక సపరేట్ అడ్రస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ అడ్రస్ ఏంటి అంటే హీప్ అండ్ M1 అండ్ B. సో ఇవన్నీ ఒక అడ్రస్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఆ అడ్రస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే
ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఏం స్టోర్ అవుతుంది అంటే అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా లెట్స్ సే నేను బి అనే వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. బి అనే వేరియబుల్ ఏంటి? నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఈ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని నేను ఎక్కడ యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నా? నాన్ స్టాటిక్ ఏరియాలోనే యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. సో అలాంటప్పుడు ఇవి రెండు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కదా నాకు. సో ఎలాంటి రిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ అడ్రస్లోనే ఉన్నాయి, అవి సేమ్ అడ్రస్లోనే లొకేట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి సో దోస్ కెన్ బి ఇన్వోక్డ్ డైరెక్ట్లీ. మనం సేమ్ ప్లాట్ఫామే కాబట్టి వాటిని డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. What is a non-static property? We have two types of areas, which is a static area and non-static area. సో 2 types of areas ఉన్నాయి నాకు. ఇప్పుడు ఈ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీని మనం నాన్ స్టాటిక్ ఏరియాలో యాక్సెస్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్లీ. బట్ ఈ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీని మనం స్టాటిక్ ఏరియాలో యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది కావాల్సి ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ఎందుకు కావాలి అంటే లెట్స్ సే మన క్లాస్లో మనం క్రియేట్ చేసిన స్టూడెంట్ క్లాస్కి మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ మళ్ళీ M1 అండ్ B క్రియేట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ 1 or 2 అడ్రస్. ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ 2 అనుకుంటే సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్వోక్ చేస్తావు సరే, డైరెక్ట్గా ఇన్వోక్ చేసినప్పుడు ఈ AM1 మెథడ్ కావాలి నీకు, ఏ బి వేరియబుల్ కావాలి? 101లో ఉన్న బి వేరియబుల్ కావాలా, లేకపోతే 102లో ఉన్న బి వేరియబుల్ కావాలా? సో డిఫరెన్షియేట్ చేయాల్సి ఉంటుందా మనం. ఆబ్జెక్ట్ 2తో మనం ఇన్వోక్ చేస్తే బి వేరియబుల్ ఈ అడ్రస్ లో ఉన్న బిలో ఉన్న వాల్యూ అనేది వస్తుంది. అదే ఆబ్జెక్ట్ 1తో నువ్వు ఇన్వోక్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న వాల్యూ అనేది నీకు వస్తుంది. సో అందుకోసం మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ని స్టాటిక్ ఏరియాలో యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా, ఈ నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా అనేది లెట్స్ సే నేను M1 మెథడ్ నుంచి బి వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం. సో బట్ నేను ఇప్పుడు M1 మెథడ్ నుంచి 101 M1 మెథడ్ ఇన్వోక్ చేస్తున్నానా, 102 M1 మెథడ్ నుంచి ఇన్వోక్ చేస్తున్నా అనేది నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు. సో అప్పుడేంటి, ఈ M1 మెథడ్ బి వేరియబుల్ పక్క పక్కనే ఎలొకేట్ అయ్యి ఉన్నాయి కదా, అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న బి వేరియబులే కదా అని చెప్పేసి అది యాక్సెస్ చేయగలదు. లెట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వోక్ ఫ్రమ్ 102, నువ్వు డైరెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఇండైరెక్ట్ గా అయినా సరే 102 ఆబ్జెక్ట్ నుంచి M1 మెథడ్ ఇన్వోక్ చేస్తావు. అండ్ ఇప్పుడు M1 మెథడ్ 102లో ఉన్న M1 మెథడ్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. అండ్ నువ్వు ఇప్పుడు బి వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేస్తే దాని పక్కనే ఉన్న వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్ గా. దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్. అడ్రస్ డిఫరెంట్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అవసరం వస్తుంది. సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ అడ్రస్ ఉంటే దానికి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. రైట్. ఓకే. సో గైస్, ఎవరికైనా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదైతే మెయిన్ మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉందో అది అర్థం కాకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. మనం జేడీకే ఆర్కిటెక్చర్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. బట్ నౌ యాజ్ పర్ నౌ జస్ట్ రిమెంబర్, నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ని మనం స్టాటిక్ ఏరియాలో యాక్సెస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ కావాలి. నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ని నువ్వు నాన్ స్టాటిక్ ఏరియాలో యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అవసరం లేదు. ఈవెన్ నువ్వు ఆబ్జెక్ట్తో ఇన్వోక్ చేసినా సరే తప్పులేదు. బట్ డైరెక్ట్గా మనం యాక్సెస్ చేసేయచ్చు అనమాట నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా అయితే. యాజ్ ఆఫ్ నో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ అండ్ మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేసే కొద్దీ మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? ఎస్ మ్యామ్. కొంచెం కిందికి స్క్రోల్ చేయరా మ్యామ్, ఆ పాయింట్ రాసుకుంటున్నాను. ఓకే. నోట్స్ షేర్ చేయడం లేదా? నోట్స్ షేర్ చేస్తారు కదరా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే. And the one more point is
Static methods can be overloaded. It cannot be overridden. జస్ట్ ఈ పాయింట్ ఒకటి రాసుకొని ఉంచుకోండి చాలు. బట్ ఈ పాయింట్ మనకి ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం కాదు. జస్ట్ మనం ఇంకా మెథడ్స్ని కూడా క్రియేట్ చేయలేదు కదా, ప్రోగ్రామ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయలేదు కదా. ఈ పాయింట్ మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే పాలిమార్ఫిజం. ఓప్స్ కాన్సెప్ట్స్లో పాలిమార్ఫిజం ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ క్యాన్ బి overloaded and overridden. Okay, so these are the points, these are the differences between static and non-static properties. So let's revise once. So static properties ni ekkada use chestamu ante common operations. If you want to perform any common operations, you can go for static properties. If you want to perform any unique or repeated operations, you can choose non-static. And then for static properties, we have to declare static keyword. For non-static, there is no keyword. And then for static properties, memory allocation will be done only once. And for non-static properties, memory allocation will be done multiple times based upon object creation. మనం ఎన్నిసార్లు అయితే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్కి అన్ని టైమ్స్ మెమరీ అలొకేషన్ అనేది జరుగుతుంది నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్కి. And then memory allocation for static properties will be done during compile time, and for non-static properties will be done during runtime. Static properties can be invoked or called directly, or class name reference or object reference. ఈ 3 ways లో మనం క్లాస్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బట్ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది కావాలి. But based upon whether it is we are invoking it under static area or non-static area. If you want to invoke static properties under static area or non-static area, it doesn't matter for it. We can access them directly, whether it is static area or non-static area. And for non-static properties, if you want to invoke them under static area, you need object reference compulsory. But under non-static area, we need not to use object reference while invoking or while calling that particular method or particular variable. And then static methods can be overloaded but can't be overridden. For non-static properties, non-static methods can be overloaded and overridden. These are the actual differences between, common differences between static and non-static. మ్యామ్ మెథడ్ కి ప్రాపర్టీస్ కి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? బోత్ ఆర్ సేమ్? లేదు, వేరియబుల్స్, మెథడ్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్ వీటన్నిటిని కలిపి ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఓకే ఓకే. మెథడ్స్ వేరు అండ్ ప్రాపర్టీస్ వేరు. ప్రాపర్టీస్ అంటే అన్ని కలిపి ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఓకే. Guys, till now anyone have doubts? I'll wait for 5 minutes. మ్యామ్ స్టాటిక్ ఏరియా నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా ఒకసారి చెప్తారా? ఓకే మ్యామ్. మెథడ్స్ లో డిఫరెన్స్ చూద్దాం, స్టాటిక్ కి నాన్ స్టాటిక్. ఓకేనా? అగ్రీ? ఓకే. లెట్స్ సే మనం మెథడ్ ని క్రియేట్ చేస్తే, ఒకవేళ స్టాటిక్ మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసాం అనుకుందాం. స్టాటిక్ వాయిడ్ m1 of long a. నేను ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేశాను విచ్ ఇస్ స్టాటిక్ మెథడ్. సో ఈ ఏరియాని మనం ఏమంటాము అంటే, ఇన్ జనరల్ గా ఫస్ట్ మనం నేనేమని చెప్పా, వేరియబుల్స్ గా చూసుకుంటే లోకల్ ఏరియా అని చెప్పాను కదా.
అండ్ ఈ లోకల్ ఏరియా కూడా మనకి 2 టైప్స్గా ఉంటుంది, స్టాటిక్ ఏరియానా నాన్ స్టాటిక్ ఏరియానా అని. సో ఇక్కడ మనం స్టాటిక్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తే ఆ స్టాటిక్ మెథడ్లో ఉన్న ఏరియా అనేది స్టాటిక్ ఏరియా అవుతుంది. ఓకేనా? చెప్తాను ఉండండి. అండ్ నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా, సో స్టాటిక్ కీవర్డ్ పెట్టకపోతే అది నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది కదా. లెట్స్ క్రియేట్ స్ట్రింగ్ m2 ఆఫ్ ఫ్లోట్. సో ఈ ఏరియా వచ్చేసరికి నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా అవుతుందేమో. సో ఇది స్టాటిక్ ఏరియా అవుతుంది, ఇది స్టాటిక్ ఏరియా అండ్ ఇది నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఒక స్టాటిక్ ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేసి ఆ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఇది. సో ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ లోపల ఉన్న ఏరియాని మనం స్టాటిక్ ఏరియా అంటాం, అది నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ లోపల ఉన్న ఏరియాని నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా అంటాం. బోత్ ఆర్ లోకల్ ఏరియాస్, బట్ ఇందులో కూడా మనకి బేస్డ్ అపాన్ స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్. సో అక్కడ చూసుకుంటే ఇది స్టాటిక్ ఏరియా అవుతుంది అండ్ ఇది నాన్ స్టాటిక్ ఏరియా అవుతుంది. అండ్ ఈ స్టాటిక్ ఏరియాలో మనం నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ని క్రియేట్ చేస్తే లెట్స్ క్రియేట్ int a ఈక్వల్స్ టు 10. సో దీనికి ఎలాంటి కీవర్డ్ని అసైన్ చేయలేదు కదా, స్టాటిక్ కీవర్డ్ని. సో ఇప్పుడు నువ్వు స్టాటిక్ ఏరియాలో యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ కావాలి, రిఫరెన్స్ కంపల్సరీ. బట్ ఇదే వేరియబుల్ని నువ్వు నాన్ స్టాటిక్ ఏరియాలో యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అవసరం లేదు, నో నీడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్. జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే, ఐ మీన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ లోకల్ వేరియబుల్ అయిపోద్దా మ్యామ్? ఒక మెథడ్ లోపల వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తేనా? యా, జస్ట్ ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి దాని కింద మన వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చుకుంటే దాన్ని అంటే కన్సిడర్ యాస్ లోకల్ అనేస్తారా? మీకు ఇది క్లియర్ అయిందా? మ్యామ్ అర్థమైంది. ఇంకా guys, you don't have class tomorrow. Tomorrow is a holiday for you all. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ నోట్స్ షేర్ చేస్తా అన్నారు కదా మ్యామ్, రేపు వీకెండ్ గ్రూప్ లో షేర్ చేసేస్తాను. ఎస్ ఎస్. ఇప్పుడు వచ్చే చిన్న చిన్న డౌట్స్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది మేడం. క్లారిటీ వస్తుంది. మనం ఇంకా స్టాటిక్ క్లాస్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు కదమ్మా. అవునవును. క్లాస్ గురించి డిస్కస్ చేసిన వెంటనే ఆబ్జెక్ట్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసేస్తాం, అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేస్తాం. సో మీరు ప్రోగ్రామ్ వేరియబుల్ క్రియేషన్ చేసిన ప్రతిసారి ఇది ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అని అంటే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ ఉంటాయి కదా, అలా వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా అట్లా. అదేలేండి, మీకు తెలుసు కదా. సో కొన్ని నేను కొన్ని పాయింట్స్ మిస్ చేసినా మీకు అర్థం కావట్లేదు మేబీ, అంటే ఇది చెయ్యాలి కదా అని చెప్పేసి మీకు అనిపిస్తుంది. తెలియని వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, డైరెక్ట్ గా నేను ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసేస్తే. I'll share the notes till differences between static and non-static, static and non-static. Okay? Okay, ma'am. Guys, anyone have doubts? వీకెండ్ టెస్ట్ ఏమన్నా ఉంటుందా మ్యామ్? ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఏమన్నా ఉండొచ్చా? సో మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయలేదు కదా, సో ఇప్పుడు అలా అవసరం లేదు. ఓకే. మీకు కావాలా టెస్ట్? అంటే అలా అంటే ప్రతి వీక్ ఒక మనకు కూడా మైండ్ లో ఉందా, ఫీడ్ అయిందా లేదా అని తెలుసుకొని
ఫ్రీ టెస్ట్ పెడతా అన్నారు కదా అందుకని. అవును, బట్ మనం ఇంకా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయలేదు కదా, సో మొత్తం థియరీ అవును. కదా నేను చెప్తుంది. అవును థియరీ. సో థియరీ అయిపోయాక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో వన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాటి మీద బాగా అన్ని టైప్స్ లో మనం క్రియేట్ చేయాలి కదా. అన్ని టైప్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టుకుంటాం. ఎస్ Rishikesh. Why most of the people are leaving right now? Balaji, చెప్పండి. డౌట్స్ ఏం లేవా అండి? అంటే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు అడుగుతాను. ఓకే. సుమయ, భాను, ఉమేష్, హరికృష్ణ, Yes, ma'am. do you have any doubts? No, ma'am. Clear, ma'am. Okay. Keshava, No, ma'am. okay. Sneha, guys, if you do not have any doubts, you all can leave. బాయ్ మేడం మ్యామ్. ఆప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి మేడం? తెలీదు మనకు, ఒకసారి సార్ని అడగండి ఒకసారి. ఓకే మేడం. నాకు క్లియర్ ఐడియా లేదు దాని గురించి, అందుకనే నాకు తెలియదు అని చెప్పాను. ఓకే మేడం. Srihari, you don't have any doubts in Java? నో మ్యామ్, అంతా అర్థమైంది మేడం. స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ ఇట్లా యూజ్ చేసేది అర్థమైంది మేడం. Then it's fine, ma'am. Then, if you do not have any doubts, can I leave? షూర్ మ్యామ్. Okay. Bye, guys. బాయ్ మ్యామ్. We'll meet on Monday. ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్ చెప్పండి. మ్యామ్ అక్కడ మీరు స్టాటిక్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ చెప్పారు కదా, ఒకసారి కింద చెప్పరా మేడం? కొంచెం డౌట్ ఉంది. ఏంటిదమ్మా? పారామీటర్ వితౌట్ పారామీటర్ చెప్పారు కదా మేడం, ఈ హైరార్కీ అక్కడ స్టాటిక్ మెథడ్స్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కింద స్ట్రింగ్ అవి యూజ్ చేశారు కదా మేడం. ఇక్కడ పైన మేడం, పైన ఫస్ట్ లో ఈ మెథడ్స్ ఇక్కడే క్రియేట్ మేడం. చేయడమా? ఈ నాకు మెథడ్స్ అర్థం అన్నిటిని నేను ఎలా కాలేదు. క్రియేట్ చేశాను అంటే, ఇవి కనిపిస్తున్నాయి మీకు, హైరార్కీ కనిపిస్తుందా? ఈ హైరార్కీ ఏంటి అంటే, మనం మెథడ్స్ ని ఎన్ని విధాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని వేస్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పాను. సో ఈ ఎన్ని వేస్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే, బేస్డ్ అపాన్ స్టాటిక్ గా నాన్ స్టాటిక్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు. అండ్ అలాగే పారామీటర్ ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా. లెట్స్ సే మనం ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ డివైస్ కి మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చే
అవకాశం ఉండొచ్చు అండ్ లేకపోవచ్చు. మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు కొన్ని థింగ్స్‌కి. సో అలాంటి సినారియోస్ కూడా ఉంటాయి కదా. దట్ ఇన్పుట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పారామీటర్ వితౌట్ పారామీటర్. పారామీటర్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అండ్ అలాగే రిటర్న్ టైప్. పర్టిక్యులర్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత నాకు ఒక్కొక్కసారి రిజల్ట్ జస్ట్ డిస్ప్లే అయితే చాలు, రిటర్న్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ రిజల్ట్ అనేది వేరే చోట క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ 2 థింగ్స్ ని కూడా బేస్ చేసుకొని మనకి క్లాసిఫై చేశారు. సో అవేంటి అంటే ఫస్ట్ మనం స్టాటిక్ గా నాన్ స్టాటిక్ అని డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఏంటి అంటే పారామీటర్ ని బేస్ చేసుకొని, పారామీటర్ ఉండొచ్చు అని బేస్ చేసుకొని 2 మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అదేంటి అంటే బేస్డ్ అపాన్ రిటర్న్ టైప్ ఉండొచ్చా ఉండకూడదా, నాన్ రిటర్న్ టైప్. అలా క్రియేట్ చేస్తే స్టాటిక్ మెథడ్ విత్ పారామీటర్ అండ్ విత్ రిటర్న్ టైప్ బేస్ చేసుకొని మనం ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసాం. అండ్ తర్వాత ఏంటి అంటే సేమ్ స్టాటిక్ మెథడ్ విత్ పారామీటర్ అండ్ నాన్ రిటర్న్ టైప్, మీనింగ్ దాని నుంచి ఎలాంటి వాల్యూని రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని. అండ్ తర్వాత ఏంటంటే స్టాటిక్ మెథడ్ వితౌట్ పారామీటర్, అంటే ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా. అండ్ తర్వాత నాకు రిజల్ట్ అనేది కంపల్సరీగా కావాలి. అలాంటి సినారియో ఉన్నప్పుడు ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు మెథడ్ ని. అంటే మేడం అంటే అక్కడ స్ట్రింగ్ అని యూజ్ చేసాం, స్ట్రింగ్ ప్లేస్ లో క్యారెక్టర్ ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చా? యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేశాను చూసారా, క్యార్ M5 అని. నో ప్రాబ్లం, మనం ఏ డేటా టైప్ అయినా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే మేడం. అంటే నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఆ డేటా టైప్స్ ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను అంతే. కంపల్సరీగా ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి కాదు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి రాస్తాను అంతే ఆ డేటా టైప్స్. ఓకే మేడం. క్లియర్ అయిందా? క్లియర్ అయింది మేడం. అండ్ తర్వాత స్టాటిక్ వితౌట్ పారామీటర్ అండ్ నాన్ రిటర్న్ టైప్, ఇలాంటి సినారియోస్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలాంటి సినారియోస్ ఉన్నప్పుడు మెథడ్స్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి అనేది ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తాం. సో ఇన్ని సేమ్ వేసే సేమ్ టైప్ మనం నాన్ స్టాటిక్ లో క్రియేట్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ వాటికి ముందు ఏంటంటే స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఉండదు అంతే. ఓకేనా? ఒక్కసారి మీరు మళ్ళీ రివైజ్ చేయండి. మీకు మళ్ళీ షేర్ చేస్తారు కదా సార్ రికార్డెడ్ క్లాస్, ఒకసారి వినండి, క్లారిటీ వస్తుంది. మ్యామ్ ఎవ్రీడే క్లాస్ రికార్డింగ్ పెడతారా మ్యామ్? ఖచ్చితంగా పెడతారు. ఓకే మ్యామ్. ఏమైంది? లేదు మ్యామ్, అంటే రోజు క్లాస్ ఒకవేళ అర్థం కాక మళ్ళీ వినాలంటే పెడతారో లేదో అనేసి డైలీ, అందుకని అడిగాను. మీరు గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యారా? జాయిన్ అయ్యాం మ్యామ్. వాట్సాప్ గ్రూప్ కాదు, సివి కార్ప్ యాప్ లో. డైలీ అప్లోడ్ చేస్తారా మ్యామ్ దాంట్లో? అప్లోడ్ చేస్తారు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే, బాయ్ మ్యామ్. బాయ్ రా.